ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼। ਤੇ thankful to Voice of Manavta TV and Mehraj Singh for this opportunity to discuss the issues of human rights as it pertains to the Sikh way of life. Please remember the programs views are strictly individuals and not the official policy of Voice of Manavta. So, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ again ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। If you are not subscribing to our program, please do. We appreciate that. If you are, thank you. And any kind of suggestions or financial help is always welcome. And you can contact Mehraj Singh directly about it. Any question you may have, also send to him so that we can address them in this and subsequent programs. So we have spent this month talking about the incredible sacrifices of Guru Gobind Singh Sahib and his family. You know, in the process, we have seen the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Sahib, Char Sahibzade, Mata Gujri Ji. And this is also the month when the United Nations have declared December 10, 1948 as a UN Declaration of Human Rights. In the Sikh way of life, starting from Guru Nanak Sahib 550 years ago, that's when the Declaration of Human Rights was by Guru Nanak Sahib. When he said, there is no Hindu, no Muslim. We're all children of one God. We come from one source, Ikankar, we go back to the same source. So what differentiates who we are? Jadon Guru Sahib Baghdad de Vesi, they asked him, open your book and tell us who's better, Hindus or Muslims. He said, Shub Amla Vanjo Doveroi. So the message of Sikhi is, na hum Hindu, na Musliman, Allah Ram ke pet param. So what are we? We are free people, Stantar people. And our human rights are not given by state or any group of people. They are given by our Creator, Sade Sirjanhar, Ikankar. And that is again and again repeated and reconfirmed in Gurbani everywhere. And the life of sacrifices and all the institutions built by our Gurus, whether it's Langar or Srovers or Darbar Sahib or Guru Granth Sahib construction or the doctrine of Miri and Piri, or the Ayurvedic other hospitals opened by Guru Harai, or the services rendered in Taran Taran by Guru Arjan Dev Ji and Guru Harkishan Sahib in Delhi, and then the pleading the case of Pandits from Kashmir by Guru Tegh Bahadur Sahib, all are in line with the human rights and human service to humanity. Because Guru Nanak Sahib taught us, I panthi sagal jamati manjita jagjit. Te tije roop chagindya mantu jo srup apna mool pachan. So there is a message in different groups, you know, Sare Satguru ne, they have emphasized how important these human rights are. So Gurus are the forerunners of the human rights movements. Before that, we have Kabir Sahib, Gurnaam Dev Ji and Ramdas Ji who also tried that. But as far as I know, they were not able to establish the institutions like the Guru Nanak and his successors did for the helping the humanity. So having said that, what I want you to think about is, look at the incredible sacrifices which we have seen during this month, how much blood is spilled, how much torture has been inflicted on the Guru Sahib's family and Guru Sahib himself and all his Singh and Singhaniya, creates goosebumps thinking just about those type of situations.
We have a very glorious heritage of martyrdoms, selfless service. So with that kind of background, I'm going to invite here Gyani Dharam Singh ji to talk to us about how the human rights pertain in the sixth way of life. Gyani ji, floor is yours. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਕੋੜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋੜ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਜੀ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪਾਈ, ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੱਥੋ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੱਥੋ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਪੋਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ, ਮਾਥਾ ਛਤਰ ਧਰੈ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਹੀਂ ਧਰੈ। ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ
ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। I will come back to you for enlightening us. Diljit, is there something you like to share, poem or otherwise? Yeah, I will share a poem. Okay, please go ahead. Floor is yours, sir. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਪੋਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਰਸਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰੇ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਰਜਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਰ ਸੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਧਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਿੱਠਤ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਸਤਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਜਤ ਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਗਤ ਪਤ ਵੀ ਹੈ। ਨੇਕੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਿੱਠਤ ਗੁਣ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ ਮਿਲਦੀ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ, ਜਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਰਦਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ, ਕਰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਰਦਮ। ਬਚ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਢਾਉਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੀਵਾਰ ਹਰਦਮ। ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜੋਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਦਮ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਉੱਤਮ, ਇਹ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਉੱਤਮ, ਇਹ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਅਮਨ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਚੰਗਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੋਮਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਦਾ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ। ਸੌਰੀ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਸੱਚ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਾ। ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲਾਜ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਪਖੰਡ ਤੇ ਭਰਮ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰਮ ਕੋਈ ਨਾ। 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਲੋਕੋ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਾਇੰਸ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਾ ਚੈਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇਖੋ। ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕੋ।
ਅੱਜ ਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਸੱਲ ਲੋਕੋ, ਧੋਖੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਖੜਕਦਾ ਟੱਲ ਲੋਕੋ। ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਗੱਲ ਲੋਕੋ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਲ ਲੋਕੋ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਵੱਲ ਲੋਕੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਲੋਕੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਲੋਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ Sharing with us. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। Bhai Jagtar Singh, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। thank you. Bhai Jagtar Singh ji, anything you like to add over here? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਮੋਨੋਥੀਸਟਿਕ ਤੇ ਈਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜੰਜੂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੰਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਧਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੰਜੂ ਦੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। Thank you ji, very nice. ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, thank you ji, very very nice. Thank you for your contribution, Jagtar Singh ji. I'm going to go to Gyani Sucha Singh ji here. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਵਰਡਿੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ। ਜਾਨੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਓਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭੇ ਸਭ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਓ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕ ਕਵਾਵੈ ਤੇ ਹੋਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਜੀਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨੀਐ ਸੁਣੀਐ ਸਲੋਣੇ, ਖੜ ਤੁਰਸ਼ੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ, 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਆਂ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸੁਪੇਦੀ ਸਤਦਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਲਾਲ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਟੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੁਪੇਦੀ ਸਤਦਾਨ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਕਿ ਸਤ ਦਾਨ, ਲੋੜ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਕੱਟਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਚੋਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਤੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਮਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਸ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਬਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸੁਡੌਲ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਜਾਨੇ ਜਿੱਤ ਪੈਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਂ, 3-3 ਗੁਣਾ 4-4 ਗੁਣਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਰਜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਇਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ, ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਾਂਗ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਕਸ਼ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਾਂਗ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਰਸ਼ੀ ਆਦਿਕ, ਸੋ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਗਾਤਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਉਦਮ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ, ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਵੱਛ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵੇਂ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਚੋਇਸ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੜਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਸੋ ਕਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਮੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਜਬ ਟਿਕਨ ਕਮ ਬੈਕ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨੀ? ਸ਼ੋਰ ਸਰ, ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਐਨਲਾਈਟਨਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜਗ ਜੀ, ਹੈ ਨੀ? ਕਿ ਬਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚ ਅਸੀਂ ਬਰੋਬਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਬਰੋਬਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਗਾ ਚਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀਵਾਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। I'm going to go to Harbir Kaur Padia now. Harbir, you have been monitoring the farmer situation. They have won the Delhi and defeated the government and all that. ਪਰ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿੜਕ ਫਿੜਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? Harbir, mute yourself. Are you there? Okay, can you hear me now? Hello? Hello. Yes. Yes. Okay, Yes. okay. Now. Yes. Yes. Yeah. Acha ji. So basically, I think let's think about what is it that made them, come together and be successful in the first place, and that was the human aspect of the whole morcha, which was fighting for the rights for all to be having a fair opportunity to, make their means for living. Farming, of course, is very different than most forms of living, as it is, really connected to the planet and has a lot of other variables and dependencies that, one has to consider. And so when we think about that, human rights was the reason that they were so ultimately successful in creating such a large movement. And that is the uniting force that was led by the Sikh leaders. That force was, of course, by the few that stayed and remained very true to that intention. And often they actually, have given that perspective that it is the way we practice, and it cannot be about one over the other, nor can it be about one religion, one type of worker, one type of farmer. No, they looked at it as an equal rights for all. So now the challenge, of course, that remains is how do they proceed? And to be honest, it's great. It's going to be a great case study for us to learn from as the years go by. And I don't think we're going to uncover all the elements of it as simply as, just in the next month or so. I think a lot of new aspects of the morcha are coming to light. For example, what was the behind the scenes conversations? What did they evaluate? And how did they come to those decisions? How did they come to consensus? So I think that consensus building is a very interesting proof and example of what happens when we're able to look beyond our identities of religion and rather look to us as individual human beings, whether they're Brahmin, whether they're, scheduled caste, whether they're Muslim, whether they're Sikh. Interfaith prayers happened on an ongoing basis, where Muslims, Sikhs, Hindus all sat together and prayed. And so there's a very, a wonderful phenomenon that happened that shows us that if Sikhs lead by that example of human rights and equality for all, we could truly succeed in anything we do. The challenge that we're talking about today, Uncle, you mentioned about the nitpicking, is that how can you sustain that in a long run when there are so many external forces that are beyond our control for decision making? So I have been trying myself to get my head around
what's happened in terms of, Rajewalji and Dalewalji's separation has been very painful for a lot of people because they expected that unity to remain. But the mission to serve the broader public still stands. Now, the SSM, of course, wishes to try to meet those end goals of fair, prices, fair policies for all of the farmers and farm workers through the political arena. And the SKM, the Kisan Morcha, wishes to continue it as a movement, but they're both still fighting for the same purpose, that there should be equal rights and service in fair policies for all. And interestingly, both are being led by Sikh leaders. Now, of course, SKM now has lost their main guy, which is Rajewalji, but their mission still remains, which is to be focusing on equality. And I tell you, it's going to get uglier before it gets better, because it's so very hard to keep everybody on that same page when there's so many external influences by the government, by the individual agendas that may overpower the uniting factor. But as long as they remain focused on equal rights and MSP for all, they will be able to succeed. Thank you. Thank you for sharing your views with us. I'm going to go back to Dr. Gobind Singh now from here. Dr. Gobind Singh, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, what's the situation regarding public health? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ, same way parasites and all those sort of things. So based on the human rights ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਫਾਈ point of view ਤੋਂ, any opinion you like to share? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਓਨਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, that's a broader subject. When you look at that declaration of ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ UN Declaration of Human Rights, ਉਹਦੇ 30-35 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ freedom of religion is one, economic freedom, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਸੋ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨੈਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਖਰੇ ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਖੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਰਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਜ਼ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, that is the real form of democracy. That was a very big thing ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਜ਼ਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ 35-40 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ। My point is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਏਰੀਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ
ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਮੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਗੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰੂਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਬਲੌਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਮਚ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਐਵਰੀ ਡੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ somehow people don't connect the human rights, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ that includes all these things। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, and then the medical community and associates ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ emphasize ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ prescription ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। that is not really good medical care। ਠੀਕ ਸਰ, ਰਾਈਟ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊਰੇਟਿਵ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਆਪ ਸਾਫ਼, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਸ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਆਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹੈਲਪਰ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਵਰਕ ਫॉर ਮੀ ਐਨੀਮੋਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਸਫਾਈ ਬਰਤਨ ਰੋਟੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਇੰਜॉय very much। ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ prepared sir to do all this। ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥਾਟਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ them ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। I'm going to go from here, Sardar Mehran Singh, Professor Mehran Singh। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। Can you hear me? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਫ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਨੋਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਜਮ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਿਮਨੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ এনवायरमेंटल ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੋਲਿਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਤੀ ਤੋਰਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਜੀ। ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਗੋ ਟੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੀਅਰ ਯੂਰ ਸਾਈਡ ਟੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਵਜੀਤ ਸੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਪਿਟਸਬਰਗ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਰਿਟਰੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਜੀਤ ਸੰਧਾਵਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਲੈ ਲਓ, ਏਸ਼ੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਅਰਿਸਟੋਕਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਰ देयर slaves, they were owned by them, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਟਿਮੋਸ਼ੈਂਕੋ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਅहेड ਆਫ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੰਜੂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਯੋਂਡ देयर ਨੀਡਸ। ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ disparity between rich and poor is so vast, so big ਕਿ equality ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ we are all born free and equal, ਹਾਂਜੀ, it was 1948. So I am talking about 400 years after Guru Nanak. So ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਭੀ ਕੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ। ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ हमको बनाई। ਅੱਜ ਲਿਖਦਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਲੇ ਬਿਕਸਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਘੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
So natural law is equality. इंसान ने इनक्वालिटी पैदा की है और सो इस वास्ते कहना गुरु साहिब दी लाइफ ਨੂੰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ regardless of religious background regardless of what race they were। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰ ਵੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਟ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹਲੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਅਸੂਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰੀਕੇਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇਨ ਆਇਆ ਸੀ $5 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਊਜਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਅ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਸੋ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ unless we exemplify the ideals of our scriptures of our Dharam then we fail before the eyes of the world. This is very important. Thank you. This is very important. We must live जिस आप जी क्या है ना सच ऊंचा है लेकिन सच्चाई रहना उससे भी ज्यादा ऊंचा है। So let us ourselves look into our own hearts। आप या दिल अंदर देखिए और देखिए क्या मैं वो जो गुरु साहब ने रास्ते दिखाए हैं इक्वल राइट्स दे क्या ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं। एक खोल कर मैं बहुत जरूरी करना चाहना इजाजत होवे ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। greatest threat to human rights is racial discrimination ਕਿਉਂਕਿ life should be free from fear based on anything racial color। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ when they see that the person who is trying to be a leader if he is not following the basic principles of Sikhi we should not support him we should not vote for him और कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता पार्टियां था लेकिन we have to see you know what I mean। so we should be free from those party bound opinions but we should be conscious people who should think the value of the person not what party he belongs to। That also is our responsibility it's our moral responsibility in a what you call so that's part of our human Khalsa Bhai ji ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਐਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਜਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। I'll go from here again ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ I had to move on ਹਾਂਜੀ please take this time to come ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਅਨਾਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਬਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਪਣੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਣੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆਣੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਏ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਲਏ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਬੈਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਜੱਜ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਥਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। Absolutely. Thank you again, Sujay Singh ji. We are kind of going over the program now. We've left small amount of time, so I'm going to ask very briefly, please try to summarize, add anything you like to do. But remember, we have limited time, and this is our last session about human rights. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ next program. But again, ਸਾਡਾ discussion main purpose ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। We have to implement these things. ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
I'd never done before that. Just the retire hoya main, I take the trash out. So मैं क्या भी मेरा ही फर्ज बनता कुछ ना कुछ करना घर दे विच, or help in some other things, fold the clothes, all that. So we all need to start. ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲਾਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧਾ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪੈਣ ਡਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਾ ਗੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ 2 ਕਰੋੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੀ ਜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਈ ਕਹੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਜੀ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਭੰਗੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸੌਕੇ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ। Thank you for sharing. Kirpal uncle, I wanted to say something. I don't know if my hand is visible. Okay. If I could just kind of a couple things that have been said around a lot, I wanted just to add a few things. You know, in the Morcha, you know, there were a lot of sick groups and non-sick groups who realized the importance of medical care, importance of sanitization and you know process and you know and such things. And so, you know, it comes to show you, even in a morcha where we were leading a campaign, it was a mission with specific bylaws, but the people, because they were all united without a desire for one to be getting more credit than the other or one religion over the other, people were very free in giving. And so they realized that for it to succeed, they needed these basics, and they left the place cleaner then they got it, because they truly practiced, you know, higher principles, understanding collective impact, understanding the need for you know, toilets and hand wash stations, hygiene, understanding the need for medical care. And right now, many of the leaders who are speaking, whether they run for office or not, are bringing out those points as measures for selecting a new leader in Punjab politics. For example, Dr. Swaiman, whether, you know, he was a great doctor or not, the point is he became a huge influencer being on the ground. And what is he doing right now? He's got such a huge following. And instead of saying, vote for me, he's saying these are the criterion that this state needs to look for, whatever type of person it is. Can they provide good medical care? Can they provide good education? Can they provide proper you know, opportunity and things of that nature? So if all the leaders walk away with certain principles such as this out of that morcha, we have seen ourselves directly that many groups have increased their confidence in fighting for their cause, and they've learned the way to do it because of the morcha. And that is an example of how one can be successful. Now the question comes to sustainability. And I think, and the same thing, we're talking about the problems in the Gurdwara. There are two items I can suggest. One is sustainability means being able to continue something. What does it mean to continue? You have to have some common bylaws and laws that highlight the values, not only the operational tactics, such as we do Panch Barniya, we do a Khand Path, this is the rules of this Gurdwara, that you have to be a Kesadhari to be on this, you know,
body that runs it. No, we have to talk about also like common goals and strategies that align with Sikhi. For example, Pavan Guru Pani Pita. Okay, so and then how you play, it says Pavan Guru Pani Pita Mata Tart Mahat Divs Rat Koi Dai Daya Kele Sagal Jagat. So if we need to have that in our bylaws of Gurdwara, saying that you are to treat, Pavan and Guru and these things like that, and how you lead yourself determines how good and how saint or how spiritual you truly are being. So that's item one. Now, and that includes getting into operational strategy, whereas after Maharaj and Ranjit Singh, this is the first time that I'm aware of that any Sikh-led mission has been so powerful and so inclusive and so successful. Maharaj Ranjit Singh, after he left, who has led the Sikh community? Very few, if I can know even any. And so, but for this to be successful, we have to put these type of elements into our operational guidelines. Even our Rahat doesn't say that you should be a climate activist. Our Rahat doesn't say that you should practice good, environmental, policies. It doesn't say that that's what it means to be a good Khalsa or a good Sikh. Those things are not; those are missing. And that was the second item. That was the first item. The second item is that we have to also ask ourselves that do we continue practicing for the sake of self-determination or self-preservation, or do we fight for the larger humanity? And I think if we look at Maharaj Ranjit Singh's, I look at our Char Sahibzade, looking at Guru Tegh Bahadur, Guru Gobind Singh Ji, so many examples. They did not fight for self-preservation. They did not fight for the preservation of Sikhi. They fought for humanity. And I think that's a lesson that, as I was listening to this, it became more and more clear to me that when we are out in practice, when we have to choose, we want to be careful that we don't destroy or exclude I note others your around point. us. Yeah. Harbir, I note your point. We will have this subject sometime discussed in more detail. But the inspiration for Sarvada Phala comes from Sikh principles. Haji. Yeah, so that we have to keep in mind that simply Sarvada Phala will not, everybody knows about that, but it's not possible to carry it out unless there's an inspiration on a continuing basis comes from your background and from your daily prayers and living and outlooks and all. So that's where I think Guru Maharaj Dejde always emphasized talking about Sikh principle. That's why we have saint soldier concept and Miri and Piri the concept, because the Miri, which is Sarvada Phala, cannot take place without the Piri along with it, which is the principles. So having said that, I think we have already 17 minutes past. I wished I could ask everyone to make some comments, but we don't have, unfortunately, the time. So we have to go ahead. Uncle, I think there's another new guest that was here that you were going to ask. Yeah, I must. Navjot, please introduce yourself and. On. She's gone. She's gone. I think she's disconnected. Disconnected. Chalo, please accept my apologies. Pass it on to her that we were not able to include her today. But in the future, we still want her to join and take part in it. Sure, Ji. So, I make sure they get connected, yeah. Yeah. Having said that, I want to thank you, all of you, for your participation. And this is the program which can go on. We can go through the whole night like an Sabai, and but we do not have the opportunity of that available. But I see Meghra Singh. Would you like to add something before we close the program? Meghra Singh, you can unmute yourself. And are you there? Chalo. Thank you again, Saranda, for the participants as well as the audience. Please remember, views expressed in this program are strictly our individuals and not the official policy of Voice of Manavta. So, again,
this closes our session on Shahidi programs, and we will start on the new year with a new discussions about life and legacy of Guru Gobind Singh Sahib. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you.